আজি মই তোমালোকক ক্লাস 11 The Portrait of a Lady নামৰ পাঠটো পঢ়াবলৈ গৈ আছো writer Khuswant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. অন্যৰ আইতাকবিলাকৰ দৰে লেখকৰ আইতাক কি হৈছে 20 বছৰ ধৰি দেখি আহিছে তেওঁৰ মুখত বয়সৰ ছাপ পৰিছে আৰু বয়সৰ আগ বহিছে মানুহবিলাকে কৈছিলে গাভৰুতে তেওঁ খুব সুন্দৰী আছিলে আৰু তেওঁ এজন হাজবেণ্ড আছিলে কিন্তু এটো কথা মানি লবলৈ টান আছিলে মোৰ ককা দেউতাৰ ফটো আমি ঘৰৰ চৰা ঘৰৰ সেলফত দেখিছিলো তেওঁ এটা ডাঙৰ পাগুৰি আৰু ঢিলা কাপোৰ হাজ পৰিধান কৰিছিলে তেওঁ দীঘল দাড়ি কোছাৰে বুকুলৈকৈ পৰি আছিল আৰু তেওঁ দেখি লাগিছিল তেওঁ যেন এজন 100 বছৰীয়া লোক যাৰ নেকি বহুতো নাতি নাতিনীকে ভৰা আৰু মোৰ আইতাৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো শুনি বৰ সুবিধা লগা নাছিলে তেওঁ প্ৰায় কেনেকুৱা ধৰণৰ খেল খেলিছিলে লৰালিকালত আমাক জনাইছিলে আৰু এই কথাবিলাক শুনি আমাৰ হাঁহি উঠিছিলে আৰু আমি সাধু কথাৰ দৰে অনুভৱ কৰিছিলো She had always been short, fat and slightly bent. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. তেওঁ সাপৰ হকত আৰু অকণমান কুজা আছিলে তেওঁ মুখখন গোটেই মুখখনেই আগ পৰা বা বয়সৰ আঁচুৰ পৰা আছিলে Now we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stop and the other telling the beats of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in audible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. এই 20 বছৰ ধৰি আইতাক একে ৰূপতেই দেখি আহিছো তেওঁ সুন্দৰী নাছিল কিন্তু যথেষ্ট ধুনীয়া আছিল তেওঁ পূজা কৰি খুজকাৰিছিলে কাৰণে এখন হাতেৰে তেওঁ নিজৰ কঁকালত ভাঁজ দিবলগীয়া হৈছিল আৰু আনখন হাতেৰে তেওঁ পূজাৰ মালা জপ কৰি ঘৰটো ইফালৰ পৰা সিফালে তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছিলে তেওঁৰ ৰূপালী ৰঙৰ চুলিকোছা পকি যোৱা চুলিকোছা তেওঁৰ মুখত অসংলগ্নভাৱে বিয়পি পৰি আছিলে আৰু তেওঁৰ মুখে অখৰহ ভগৱানৰ গুণাম গুণগুণাই আছিলে তেওঁ প্ৰকৃততে ধুনীয়া আছিলে তেওঁ দেখি লাগিছিলে যেন তেওঁ শৰতৰ স্নিগ্ধ তাৰ পৰা পবিত্ৰতা আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake up in the morning and get me ready to school. She said her morning prayers in a monotonous sing-song while
she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with a yellow chalk, and a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stalled chapati, with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stalled chapatis with her for the village dogs. আইতা আৰু মই খুব ভাল বন্ধু হৈ পৰিছিলো। মোৰ মা দেউতাহঁতে আমাক তেওঁলোকে চহৰলৈ যাওঁতে মোক আইতাৰ লগতে থৈ গৈছিলে। তেওঁ প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱাই মোক তুলি স্কুললৈ ৰেডি কৰিছিলে, প্ৰাৰ্থনা গাই গাই মোক ৰেডি কৰিছিলে। আৰু তেওঁৰ ইচ্ছা আছিলে যে তেওঁ মোক কাপোৰ পিন্ধাওঁতে প্ৰেয়াৰবিলাক প্ৰাৰ্থনা গাই আছিলে যাতে মই এইবিলাক শিকো, তেওঁ সেয়া বিচাৰিছিলে। আৰু স্কুলৰ কাৰণে তেওঁ মোক ৰেডি কৰি স্কুলৰ স্লেট, ইংকপট আৰু ৰঙা পেনে সৈতে তেওঁ পুৰাটো মোৰ হাতত চমজাই বা মোক দি দিছিলে। তাৰপিছত আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিলো। ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ কৰিছিলো পুৰণা বা বাহি ৰুটি আৰু তাৰ ওপৰত বাটাৰ আৰু চেনি লৈ খাইছিলো। আমি স্কুল যোৱাৰ সময়ত আইতাই বহুতো পুৰণা চাপাতি, আগদিনৰ বাহি চাপাতি লগত লৈ গৈছিলে, কিয়নো গাঁৱৰ কুকুৰবিলাকক দিবৰ কাৰণে। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayers. While the children sat in the rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growing and fighting with each other for the chapatis we threw to eat. আইতা সদায় মোৰ লগত স্কুললৈ গৈছিলে, কিয়নো স্কুলৰ লগতে মন্দিৰটো লাগি আছিলে আৰু মন্দিৰৰ পুৰোহিতজনেই আমাক বৰ্ণমালা আৰু প্ৰাৰ্থনা শিকাইছিলে। যেতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বাৰান্দাত বহি প্ৰাৰ্থনা গাইছিলো বা বৰ্ণমালা শিকিছিলো, তেতিয়া আইতাই মন্দিৰৰ ভিতৰত ধৰ্মগ্ৰন্থবিলাক পঢ়িছিলে। আৰু যেতিয়া আমাৰ স্কুল শেষ হৈছিলে, তেতিয়া আইতাই মই ঘৰলৈ ঘূৰি আহোঁতে আমাৰ পিছে পিছে ৰাস্তাৰ কুকুৰবিলাকো লাগি আহিছিলে আৰু ইটোৱে সিটোৱে টনা আজোৰা কৰি আমি দিয়া ৰুটিবোৰ খাবলৈ আমাৰ পিছে পিছে ৰাউচি জুৰিছিলে। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There are no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. মা দেউতাহঁতে চহৰত ভালকৈ সেটেল হোৱাৰ পাছত আমাক তালৈ লৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ আমাৰ বন্ধুত্বৰ টাৰ্নিং পইণ্ট আহিছিলে। যদিও আমি দুইজন একেটা ৰুমতে আছিলো, কিন্তু আইতাই মোৰ আগৰ দৰে মোৰ স্কুললৈ আহিব পৰা নাছিলে, কাৰণ মই এখন ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুললৈ গৈছিলো, য'ত নেকি মটৰ গাড়ীয়ে গৈছিলো। আৰু ৰাস্তাত তেওঁ সেইকাৰণে কি কৈছে, কুকুৰবিলাকক খুৱাব পৰা নাছিলে, সেয়ে তেওঁ ঘৰৰ চোতালত শালিকাবিলাকক তেওঁ খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. সময় বছৰ এনেকৈ পাৰ হৈ গৈ থাকিল আৰু লাহে লাহে আইতাৰ মোৰ কথা বা কম হ'বলৈ ধৰিলে। যদিও প্ৰথমতে আইতাই মোক ৰাতিপুৱা সোনকালে জগাই কাপোৰ কানি পিন্ধাই স্কুললৈ ৰেডি কৰি দিছিলে আৰু মই স্কুলৰ পৰা আহি স্কুলত কি শিকালে তেওঁ কৈছিলো। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the laws of gravity,
Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at a school, English school, and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars, and not need for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. মই যেতিয়া স্কুলত আৰ্কিমিডিছৰ সূত্ৰ বা মাধ্যমিক সূত্ৰৰ কথা কৈছিলো, ৱেষ্টাৰ্ণ সায়েন্স পঢ়াই বুলি কৈছিলো, সেইবিলাক কথা শুনি আইতা সুখী হোৱা নাছিলে। তেওঁ ইংলিছ স্কুলবিলাকত ভগৱান বা ধৰ্মগ্ৰন্থৰ বিষয়ে কথা নোকোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বেয়া পাইছিলে। আৰু এদিন আহি মই যেতিয়া কৈছিলো মোৰ স্কুলত মিউজিকৰ পাঠ দিব, তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে এ ভদ্ৰ মানুহৰ শিক্ষা নহয়। আৰু তেওঁ সেই বুলি কৈ মনে মনে আছিল। তেতিয়া মই বুজি পাইছিলো এয়া যে তেওঁ ডিসএপ্ৰুভেল, মানে তেওঁ ইচ্ছা মোক দিবলৈ মিউজিকত ইচ্ছা নাই। She really talked to me after that. তাৰ পিছত আইতাই মোৰ লগত কমেই কথা পাতিবলৈ ধৰিছিলে। When I went to the university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈছিলোগে, মোক এটা সম্পূৰ্ণ পৃথক ৰুম দিয়া হৈছিলে আৰু মোৰ তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব আৰু কমি গৈছিলে। My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone from sunrise to sunset. She sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the breads into the little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a variable bedlam of chirrupings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never showed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈছিলো, মই এটা পৃথক ৰুম লৈছিলো আৰু সেই আইতাৰ আৰু মোৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো আৰু কমি গৈছিলে। আৰু এই বিচ্ছেদ বা এই আঁতৰি যাবলগীয়া কথাটো আইতাই নীৰৱে মানি লৈছিলে। তেওঁ খুব কম সময় তেওঁ জঁটৰটোৰ পৰা আঁতৰি ৰাখিছিলে বা কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিছিলে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে তেওঁ সেই জঁটৰ কাষতে বহি আছিলে আৰু ভগৱানৰ নাম লৈ থাকিছিলে। মাত্ৰ আবেলি সময়তে তেওঁ অকমান আজৰি হৈছিলে আৰু শালিকা চৰাইবিলাকক তেওঁ খুৱাইছিলে। আৰু যেতিয়া তেওঁ সেই সময়ত বাৰান্দাত সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ব্ৰেডৰ টুকুৰাবিলাক কৰি সেই চৰাইবিলাকক দিছিলে, তেতিয়া সেই শালিকা চৰাইবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ নইজ বা সাউণ্ড কৰি তেওঁ চৌপাশে ঘূৰি ঘূৰি খাইছিলে। কিছুমানে আহি তেওঁৰ ভৰিতে বহিছিলে, কিছুমানে তেওঁৰ কান্ধত আৰু কিছুমানে তেওঁৰ মূৰতে বহিছিলে। সেইবিলাকক তেওঁ আঁতৰাই পঠিওৱা নাছিলে, তেওঁ হাঁহি মাত্ৰ তাহাঁতক চাই আছিলে। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তই তেওঁৰ দিনটো আটাইতকৈ হেপিয়েষ্ট, সুখৰ আধা ঘণ্টা সময়। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayers. Her mind was lost in prayers. Her fingers were busy telling the beats of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most important as perhaps the last sign of physical contact between us. যেতিয়া মই বাহিৰত পঢ়িবলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলো, মই ভাবিছিলো যে মোৰ আইতা দুখী হ'ব, কাৰণ মই 5 বছৰৰ কাৰণে আঁতৰি থাকিম। কিন্তু আইতাৰ কোনো ধৰণৰ সেন্টিমেন্ট বা অনুভূতি মোক দেখুৱা নাছিলে। তেওঁ মোক ষ্টেচনত থবলৈও আহিছিলে আৰু যাবৰ সময়ত সেইখিনি মুহূৰ্তত তেওঁ কি হৈছে, মুখেৰে অহৰহ প্ৰেয়াৰ গাই আছিলে, প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলে। তেওঁ নিজৰ প্ৰেয়াৰ মাজতে বা প্ৰাৰ্থনাৰ মাজতে ডুব গৈ আছিলে আৰু তেওঁ হাতখনে সেই মালাডাৰ ধাৰি জপ কৰি আছিলে। তেওঁ
যাবৰ সময়ত মোক মোৰ কপালত চুমা খাইছিলে আৰু বোধ কৰোঁ সেয়াই আইতাৰ হাতৰ শেষ স্পৰ্শ আছিলে মোৰ বাবে But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebuke. কৈছে 5 বছৰ পিছত মই যেতিয়া আহিছিল তেতিয়াও তেওঁ একো হলনি হোৱা নাছিলে তেওঁ সেই একেই মোৰ হাতত ধৰাৰ সময়তো তেওঁ সেই গুণগুণনি হে বা মনৰ মাজতে তেওঁ সেই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলে প্ৰেয়াৰছতে তেওঁ ডুব গৈ আছিলে আনকি প্ৰথম দিনাখন মই অহা দিনাখনো তেওঁৰ আটাইতকৈ সুখৰ মুহূৰ্তটো হৈছে সেই শালিকাবিলাকক যেতিয়া তেওঁ খাবলৈ দি সিহঁতৰ লগত কথা পাতি থাকে সেইখিনি মুহূৰ্তই তেওঁ আটাইতকৈ সুখৰ মুহূৰ্ত আছিলে In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. সেইদিনাখন গধূলিলৈ কি হৈছিলে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিলে তেওঁ কাখৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মহিলাসকলক গোটাই ছিলে লগতে এটা পুৰণা ড্ৰাম গোটাইছিলে ফটা এটা পুৰণা ড্ৰাম তেওঁ গোটাইছিলে আৰু ৱাৰিয়াৰ্ছ মানে যোদ্ধাবিলাকে ঘৰত আহিবৰ সময়ত যিটো গান গায় যিবিলাক গান গায় সেইবিলাক ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি তেওঁ কি কৰিছে গাই আছিলে ঘৰত আমি সকলোৱে তেওঁক বাধা দিছিলো ষ্ট্ৰেইন নবলবৰ কাৰণে আৰু বোধ কৰোঁ সেয়াই ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে নেকি যে আমি দেখিছিলো তেওঁ প্ৰাৰ্থনা নকৰাকৈ আছিলে The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা তেওঁ গা বেয়া হ'ল ডক্টৰে ক'লে যে তেওঁ অকণমান জ্বৰ উঠিছে ভাল হৈ যাব কিন্তু আইতাকে অন্যভাৱে ক'লে যে তেওঁ ক'ল মোৰ এয়া জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্ত আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে মোৰ জীৱনৰ শেষ পাঠ মই সেইকাৰণে এইখিনি সময় প্ৰাৰ্থনা নকৰাকৈ কটাইছো আৰু মই আৰু আনৰ মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতি আৰু সময় নষ্ট কৰিব বিচৰা নাই We protested but she ignored our protest. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and her rosary falls from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread over her on her face and we knew that she was dead. আমি মানা কৰিছিলো কিন্তু আমাৰ মানা তেওঁ নুশুনিলে তেওঁ শান্তিৰে বিছনাত পৰি ভগৱানৰ নাম ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু হাতৰ মালা জপ কৰা তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে আৰু ইভেন বিফৰ উই কুড সাসপেক্ট আমি সন্দেহ কৰা আগতে তেওঁ উঠটো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু তেওঁ হাতৰ পৰা সেই মালাধাৰে পৰি গ'ল এখন মুখখন এটা শান্তিৰ আভা তেওঁ মুখেৰে বিয়পি গ'ল আৰু আমি তেওঁ বুজি পালো যে তেওঁ আৰু নাই We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red rod. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyards, all over the veranda and in her room, right up the where she lay dead and stiff wrapped in the red rod. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no syruping. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs. That was my grandmother used to and threw it to them.
The sparrows took no notice of the bread while we carried my grandmother's crops up. They flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumb into the dustbin. আমি আইতাক নিয়ম মতে যি ধৰণে বিছনাৰ পৰা নমাই তলত থব লাগে ৰাখিছিলো এখন ৰঙা চৰত আৰু কেইঘণ্টামানৰ পাছত আমি শ্মশানলৈ নিবলৈ যিবিলাক কৰ্ম কৰিব লাগে সকলোবিলাক ঠিক ঠাক কৰিছিলো তেওঁ ৰুমত সন্ধ্যা সময়ত তেওঁ ৰুম আৰু বাৰান্দাত হালধীয়া জুতি পৰিছিলে পোহৰ পৰিছিলে কিন্তু আমি চোতালত সেইখিনি সময়ত আধাখিনি লাগে আমি দেখিবলৈ পাইছিলো গোটেই বাৰান্দাখনত আৰু তেওঁ ৰুমত য'ত তেওঁৰ শৰীৰটো ৰখা হৈছিলে তাত হাজাৰ হাজাৰ শালিকা বহি আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নইজ বা চিঞৰ বাখৰ কৰা নাই আমাৰ দেখি চৰাইবিলাকক বেয়া লাগিলে আৰু আইতাৰ দিয়ৰে মায়েও ব্ৰেডৰ টুকুৰা আনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি তাহাঁতক দিলে কিন্তু সেই শালিকাবিলাকে সেই ব্ৰেডৰ টুকুৰাবিলাক ঘূৰিও নাচালে যেতিয়া আইতাৰ শৰীৰটো শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হ'ল সেই শালিকা চৰাইবিলাক তাৰ পৰা ধীৰে ধীৰে আঁতৰি গুচি গ'ল ৰাতিপুৱা পিছদিনাখন সুইপাৰে সেই ব্ৰেড ক্ৰাম্ববিলাক হাৰি মেলি ব্ৰেডৰ টুকুৰাবিলাক হাৰি মেলি ডাষ্টবিনত পেলাই দিলে দ্য পোৰ্ট্ৰেইট অফ দ্য লেডিৰ ইয়াতে চেপ্টাৰটো শেষ হৈছে আমাৰ মই তোমাৰ তৃতীয় খণ্ডটোত তোমালোকৰ কুৱেশ্যনছবিলাক তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যদি পাঠটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ